सब तो पहला संडे विच किन्ने लोग जिन्होंने बाइबल नूं जिहड़े वचन सुने किन्ने लोगों ने याद रखिया जिहड़े ऐतवार आए सी। ऐतवार जो संडे का आपां वचन सुनिया किन्ने लोगों ने याद की सीखिया उस दिन आपां इस जगह तो पता किसी नूं? वर्शिप बंदा कदों करदा जदों नूं बाइबल की समझ लगती है। जिन्ना चिर उन्होंने बाइबल की समझ नहीं लगती वो वर्शिप नहीं करेगा। वर्शिप हुंदी है जदों उन्होंने समझ आउंदी कि हाँ यार मैं वर्शिप करनी, मैं प्रभु दे विच होर वधना। उहदा पहला प्लैन की होना चाहिए? बाइबल। पहला प्लैन की होना चाहिए? वचन। बहुत सारे लोग वचन नहीं चल पढ़ते और वचन तो बिना चल रहे हैं। आपां शॉर्टकट दे विच अमीर बनना चाहुंदे आ। किन्ने लोग सुनते हैं शॉर्टकट विच? शॉर्टकट का मतलब कि शॉर्ट मारीए आपां अमीर बन जाइए। पर प्रभु बड़ा महान है, वो शॉर्ट विच नहीं बन दिंदा। वो कहंदा आ जरा पुत्त हुण प्रेयर कर, पहले फास्टिंग कर, मेहनत कर। आपां दूसरे चर्चा नूं वेखने आ, वो गए हथ मारिया सुटिया वो ठीक हो गया। ऐदां नहीं हुंदा, ऐदां नहीं हुंदा। प्रभु रोज़ दे रोज़ तुहाडी जिंदगी दे विच वेंदा कि किन्नी प्रेयर करदे आ। डैनियल दे बारे किन्ने लोग जानते आ? डैनियल 3 टाइम प्रेयर करदा सी। किन्ने टाइम प्रेयर करदा? डैनियल दी प्रेयर जिहड़ी 3 टाइम दी, सवेरे दोपहरे ते शाम, 3 टाइम। जिन्ने लोग प्रेयर करते आ या वर्शिप करते आ या बाइबल पढ़ते आ, उन्होंने पता खुदा दे नाल समा गुजारना पैना ते मंगन दी लोड़ नहीं है। मंगन दी की आ? क्योंकि प्रभु ने तुहाडा वेखना परसनल रिश्ता, इन्हें कितना समा मेरे नाल गुजारिया। समझ लगी? हुण इत्थे आण के आपां राती सुते रहे, सवेरे उठ के आपां वर्शिप शुरू कर दांगे, कदी प्रभु ने कुछ भी नहीं करना। क्योंकि प्रभु नूं पता किन्ने मेरे नाल समा ही नहीं गुजारिया। किन्ने लोग सुनते हैं? ये कल्ली क्वैर की आवाज़ नहीं है, ये कल्ले पास्टर ली नहीं, कलीसिया ली भी खास करके आ। जिन्हें कुछ घरों लैन आउणा वा, सब तो पहले उन्होंने ये वेखना कि मैं कितना टाइम प्रभु दे नाल गुजारिया। बाइबल दे विच क्यों प्रभु सानूं बार बार प्रेयर दे बारे बोलदे आ? आपां किन्नी बार वचन सुनिया कि चेलियां दे कोलों जदों दुष्ट आत्मे नहीं निकले तो प्रभु ने उन्होंने एक भेद दिता ही। किन्ने लोगों नूं पता? बस 2 हत्थ खड़े। भेद की ही? प्रभु ने कहा कुछ जातियां जिहड़ियां प्रेयर ते वर्त तो बिना किया तो आपां कहने उदां चल जाणगीਆਂ शायद। शैतान कमजोर आ, स्विच ऑफ कर दो, सारे फोन बंद कर दो। क्योंकि प्रभु नूं सुनोगे प्रभु ही तुहानूं बचावेगा, फोन फान नहीं बचाउणगे। पिछले संडे आपां इस जगह ते की सुन के गए? किसे नूं चेता नहीं है। मैं क्या पिछले संडे जिहड़ा आपां वचन सुनिया इस जगह ते आपां सारे मीटिंग अटेंड गए। बहुत लेट हो गए, आपां 4 बज गए, 4 बजे गए हैं तां भी आपां नूं कुछ भी चेता नहीं। पास्टर ने कितना कुछ सिखाया। जे चेता नहीं रखांगे तो फिर ब्लैस किद्दां होना? आपां तुहानूं आप पता लगना कि ब्लैसिंग ना होण दा कारण साडा चेता नहीं। सानूं ये नहीं पता ही वचन की सीखिया। मेरे भैन भराओ हुशियार बनो। बाइबल च तां ही बार बार कहंदा सुचेत रहो। चौकसी कित्थे साडी? सानूं पता नहीं है की करना, की होएगा तुहाडा। वेखो लोकी अज भी 1:30 बजे आउण डे आ। संडे जी भी बोलिया पर फिर टाइम। पास्टर पाल अज बिल्कुल टाइम सिर आ गई, इन्हां दा बिल्कुल राइट टाइम। तुसीं भी टाइम सिर आ गए, कवैर भी अज टाइम सिर ही। क्योंकि जिहड़े टाइम सिर अज उन्हां वास्ते आपां तारीफ करांगे उन्हां लई, क्योंकि उन्हां ने रूल नूं फॉलो कीता, उन्हां दे अंदर डर मन्निया। ते जिहड़े अज भी नहीं आए टाइम सिर, वेखो हुण टाइम की हो गया, 1:30 बज गया, आउणा कि नहीं आउणा? अज का इंसान प्रभु के घर च कदों आउंदा? जां तो कोई प्रॉब्लम पेगी, ठीक है ना? 3 चीज़ां वा, जां प्यार ना पहले नंबर ते जो अंदर प्यार होएगा, जां उहदे अंदर शौक होएगा, तो जां मजबूरी दे नाल, ते जां ते फिर डंडे दे नाल। 3 तरीके। हाँ हाँ, पहले नंबर ते उहदे अंदर चाह वा कि मैं इस वक्त जाना, मैं वर्शिप करनी आ। उपर रहंदे यार, उपर रहंदे, उत्ते रहंदे नहीं, मैं ठीक है। हालेलुया। इस करके मेरे भैन भराओ सब तो पहले अपने अंदर रीझ रखो। आने वाला समा कितना भयंकर है। लोग सुनते भी आ पर एक कन सुनते आंदे कोई नहीं,
ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਫਿਰ? ਆਪਾਂ ਡਿੱਕਣ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 10 ਨੰਬਰ ਐਤ। ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਟਿਕੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੂਚ 23:25 ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸੁਣਦੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:25 ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਅਜੇ ਪਿਛਲਾ ਵਚਨਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਾਰੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਆ? ਸਹੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਤੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਈ ਅੱਕ ਗਏ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਕੂਚ 23:25 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਦਾਸ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਾ ਤਾ ਦਰ ਦੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਣਾ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਲੱਡੂ ਮੰਗਾਉਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਗਾ। ਰੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਠਾਨੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੁਕਣਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ। ਸਿੰਦਾ 1 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ 1 ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਏਗੀ ਭੈਣ ਮੋਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇੰਜੋਏ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਡੂ ਇੰਜੋਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਡੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਡੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਸੰਡੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਦ 11 ਵਜੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ 1 ਵਜੇ। 1 ਵਜੇ ਚਰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਗੰਦਨ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਅੱਜ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਰਲਟ ਫਲਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਫਸੀਆਂ 18:6 ਉਹ 5:18 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਲੋ, ਨਰਬੁੱਧਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਚਲੋ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਰਬੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ? ਨਰਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਯਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ 40 ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਵਰਤ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਦਾਸ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 4 ਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਕਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਐਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ तो ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਕੇ तो ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਗੇਲੀ ਕਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठीक है ना। सानू वेखो गड्डियां अपनी दी, सानू सारा कुछ प्रभु ने दिता, तां भी अपनी नगेली है कि नहीं असीं आ नहीं सकते प्रभु। पहल आप अपने कामां नूं देने आ, तो उस तो बाद फिर प्रभु ने कहने। हुण किन्ने लोग जिहड़े घरे बैठे आ पर इत्थे तक नहीं पहुंचे, क्यों? उन्हां कहना कोई नहीं संडे गए आ, अज बुधवार की करना। बंदा पूछे घर तू आंडे देण दिया, तू किहड़ा कुकड़ी दे खुड्डे 'च वड़ के बैठा। बंदा पूछे तेनू टीके तो तेनू कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर तू पास्टर नूं तंग करना, तो तू अपने आप ही तुरिया जा। सियाणे कहते ना अग जिहड़ी बलदी ते कख रखी जाओ तो फिर की हुंदा, बलदी रहिंदी ना, तो लोकी बुझा के तो बाद च ऐ फूका मारदे तो अखां विच फिर लड्डू निकलते चंगे। हुण आपे सोच लो फिर उन्हां दे काम भी आ वा। जे पास्टर बेचारा सच बोलदा तो उन्हां विच यार ये सानू हर वारी साडी बेइज्जती करदा ही। चलो मैनू की लोड़ बेइज्जती करनी, करो मर्जी अपनियां। अगुए दा काम ढकणा। हुण मूसा किन्ना खपदा सी पब्लिक दे नाल, नहीं सी खपदा। पब्लिक की करदी ही, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਨਾਨ ਚ ਸਾਰੇ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਨਾਨ ਚ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਨਾਨ ਚੋਂ, ਵੀ ਰਾਹ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜੱਗ ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਵੀ ਬਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਜੇ, ਆ ਵੀ ਬਾਜੇ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਜੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਢੀਂਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹੀ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ ਦੱਸੋ। ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। पर तुहाडे अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी ना, फिर तुहानू कन्ना तो फड़ फड़ के चुक चुक के भुंजे मारेगी भी चल चल आ कर, चल ओ कर। आपां इस टाइम अजे अपनी अपने तरीके नाल चलन दे आ। मन कीता प्रेयर कर ली, मन कीता चर्च आ गए, दिल कीता वर्शिप कर ली, दिल कीता बाइबल खोल ली, मतलब कि दिल के तरीके नाल तुसीं चलन दे जे ना। खुदा दा दास कहता ना सेंस ना बुद्धि ना संसार के तरीके ना, जो कुछ तुहाडे मन चो नहीं, जो बाइबल कहती वो करना। किन्ने लोग सुनते हैं, दिमाग बड़ा कुछ कहेगा आ ना कर, वो कर, पर तुहानू पता दिमाग ने नाल नहीं चलना, तुहानू सिर्फ पवित्र बाइबल दे नाल चलना पैना। बाइबल च लिखना शरीर जिहड़ा आत्मा दे विरुद्ध आ ते आत्मा शरीर दे की आ विरुद्ध आ ना, दोने एक दूसरे दे। हुण शरीर नूं खुश करोगे, स्वर्ग मिलेगा शरीर नूं खुश करके। बस फिर इन्हां गल्लां नूं नोट रखिया करो। वेखो मेरे भैन भरा, घर भी बैठे आ, चर्च आ जाइए, ड्यूटी लईए, कोई कैमरा चलावे, कोई साउंड चलावे, किन्ना काम हुंदा। संडे विच ते चलो तकरीब सारे हुंदे आ, ते बुधवार च बहुत थोड़े लोग ना कोई कैमरे वाला हुंदा, बच्चे स्कूले चल जांदे। साजां दा करके ही कैसियो लाउने आ कि सारी किदां वजावांगे। इस करके मेरे भैन भरा वेखो, रब लई करोगे तो रब करेगा, जे तुसीं नहीं करोगे तो फिर तुहानू पता ही है, फिर जो बीजोगे वो की करोगे। बस फिर और एक वचन खोलांगे, मेरे नाल खोलो पतरस की किताब, ओदा 2 हाँ ओदी 2 दी 10 आयत तो पहले आपां शुरू करांगे। अज आपां देखण जा रहे प्रभु की खास प्रजा। अज आप देखना आप प्रभु की खास प्रजा, उहदे विच जो बाइबल च लिखा वो अपने अंदर गुण हैगे आ, जे नहीं है तो फिर अज तो गुणा नूं साडे जी। वेखो मेरी एक ध्यान नाल गल सुनो, इत्थे भावें 5 लोग भी आउण ना, तो ये नहीं सोचना कि फलाना नहीं गया तो मैं भी नहीं जाना, तुसीं उहदे नाल नहीं जाना, तुहानूं अपना लेखा देना पैना। जे मैं तुहानूं बार बार एक ही गल कहना,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਇਹਦੇ 2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 10 ਐਤ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾ ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਕੀਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਅੱਜ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜੇ? ਪ੍ਰਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਜਿੱਦਣ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਵੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਰਹਿਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ 2 ਦੀ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਆਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋਏ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਬੁਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਐਤ ਸਾਨੂੰ ਧਮੱਕੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਗੇ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਏਗਾ। ਰੈਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 24 ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ?
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੋ ਆਪਣੇ ਐਂਜਲ, ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਘੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਲੈਹਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੜਾ ਦੜ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ? ਅੱਜ ਚਰਚ 'ਚ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸੇਵਕ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਖਾਪਦਾ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖਾਪਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾ। ਕੱਲ ਬੂਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਖਪੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਖਪੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਝਿੜਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਗਾਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਐਤ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਕੂਬ 3 ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਬਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਕ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੂੰ ਫਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਸੌਣ ਡਿਆ? ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਈ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਜੀ ਬੂਆ, ਕੁਕੜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ? ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਫਸੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਬੜੀ, ਵੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਗੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਲੀਸਿਆ, ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਔਰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੇਮ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਧਰ ਪੀਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਧਰ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਮ ਮੈਚ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ, ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾ, ਪੈਣੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਯਾਦ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਸ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੌਨ ਖਟੀਕ ਦੇ ਘਰ ਪਤਰਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲੇਗਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਸੱਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗਾੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੂਤ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ?
फिर उन्हें एक दर्शन वेख्या कि चादर जो थले आउंदी वेखी उन्हें, जो एक चादर वेखी तो उपर हर तरह के अशुद्ध पशु सी। कोई दस सकता वो दर्शन की सी? जो 3 बार आवाज आई कट, 1 मिनट, हाँ, कट तेनू खा, कट ते खा, कट ते खा। पर पतरस ने क्या कहा? प्रभु मैं इस अशुद्ध चीज नू नहीं खावांगा। किसी ने पता हो मेन भेत की ही? एक हत्थ खड़ा है बस्टर दिलबाग दा, होर कोई, होर कलीसिया विचों कोई? तू दस भैन, नहीं पता? होर कोई भैन? कोमल तू दस। हाँ, तुसी कवैर विचों कोई? यस 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 यस, सही है सही है। होर कोई? होर किसी ने नहीं पता? यह भैन ने दसिया वा कि वो जो दर्शन सी ना, उसका असल मेन मुद्दा पता की ही? कि जेड़ा पतरस नूं सुना रहा सी ना कि अगे जेड़े तेरे अगे लोग आ रहे आ, जिन्हां लोकां नूं तू मिल जा रहा, वो सारे गैर जाती लोग आ। क्योंकि जेड़े यहूदी लोग हुंदे सी ना, वो पराइयां कौमां दे नाल कदी भी रिश्ता किया, हुण समझ लगी, वो अन्य जाति लोग सी। कहने का मतलब पतरस ने उत्ते लिखिया, अज मान लो तुहाडे चर्च च कोई मरासी आ जांदा, किसी भी जात का बंदा आ जांदा, आपां किसी बंदे तो भी नफरत करके आ, समझ लगी कि नहीं लगी? असल वो जेड़ा दर्शन सी यही, जो पक्षी मतलब कि पंछी उस चादर के उपर सी, प्रभु ने कहा कट ते खा। अगला प्रभु नूं दसन डा भी हुण तू पुत्त जिथे जा रहा वा, अगले बन्ने अन्य जाति लोग आ जिन्हां विच मैं तैनूं इस्तेमाल करने वास्ते गया। उत्थे लिखिया कि जो गए उन्होंने वचन सुनिया, तो वचन पूरे ध्यान नाल जो सुनते नाल ही गैर भाषा उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ की होगी, लिखिया उन्हां बोलियां। उत्थे दसा कि जो पतरस 2 दिन उस जगह ते रहा, तो जो वापस यहूदियां च गया तो यहूदियां ने क्या कहा, तेनू किन्ने कहा उन्हां दे विच जाई? अज किन्ने लोग है जिहड़े गैर जातियां तो रोकण गए, यार वो क्रिश्चन थोड़ी है, तू की करदा? पर बाइबल च लिखा, उत्थे लिखा पतरस ने कहा कि मैं जान लिया प्रभु किसी का भी पक्षपात, लिखा हरेक कौम जिहड़ी उहदे को धर्म दे काम करदी आ ते जिहड़े उहदे को डरदे आ, उही उहदे मन नूं की करदे आ। किन्ने लोकां नूं समझ लगी? हुण किन्हां वास्ते आया वो? क्रिश्चनां दे वास्ते, क्रिश्चनां दे वास्ते आया, सारियां दे वास्ते। हुण समझ लगी कि नहीं? कुछ समा साडा भी हुंदा, यार मरासी आ, यार फलाण आ, कारण की? क्योंकि कई बच्चे नूं जाणदे ही। अज मेरे भैन भराओ सब तो ज़्यादा गैर जाति, तुहानूं पता खुदा सब तो वध उन्हां नूं इस्तेमाल करन दिया, क्योंकि प्रभु तुहाडी जात जां तुहाडे धर्म वेख के तुहाडे नाल प्यार नहीं करता। प्रभु सिर्फ तुहाडा दिल वेख के और तुहाडा रिश्ता वेख के, पर्सनल जिहड़ा रब नाल, फिर वो तुहानूं बहुत ज़्यादा आशीष की करेगा। लेबल बढ़ाउण वास्ते तुहानूं रिश्ता ही बढ़ाउणा पैना। किन्ने लोगों ने समझिया? प्रेयर का लेबल, वचन का लेबल, जिवें जिवें तुहाडा पर्सनल प्यार प्रभु नाल वधदा जाएगा, तो प्रभु नूं पता हुण मैं की देना। मूँह लद्दा करने पैंदे, हर संडे सुनते मूँह लद्दा। किन्ने लोग मूँह लद्दा करते आ? चलो सच सच बोलना, किन्ने लोग जिहड़े 2.5 घंटे रोज़ प्रभु नूं देंदे आ? 2.5 घंटे अपने हाथ ही देखो, विश्वास दे मतलब कि झूठ नहीं बोलना। तुसीं प्रभु दे बच्चे जे, तो जे तुसीं सच बोलोगे तो तुहानूं पता सच्चाई, बाइबल च लिखिआ सच्चाई नूं जाणोगे तो वो तुहानूं आज़ाद की आ। सच्चाई की है? खुदा। सच्चाई की है? उहदा वचन। ऐ वा इनू जानोगे तो फिर प्रभु ने कहा तुहानूं मैं याद करांगा। किते भी सच्चाई का शब्द आउंदा, सच्चाई तो कहना सच्चाई की, शायद झूठ नहीं बोलना। सच्चाई का मतलब उहदा वचन। यहूदियां नूं प्रभु ने बोलिया ही ना, प्रभु ने कहा सच्चाई नूं जानोगे तो सच्चाई तुहानूं आज़ाद किया। तो यहूदियां क्या क्या, प्रभु यही तो कहते गुलाम ही नहीं आ, असीं तां अब्राहम दे पुत्तर आ, तई तो कहते गुलाम ही नहीं आ। प्रभु ने किया क्या, जेड़ा पाप करदा पाप दा किया। समझ लगी गुलामी थी? किनू समझदे? तुहाडे गल च वो तो नहीं भी गड्ढा पाउणा भी शायद तुसीं होया मैं गड्ढे दा गुलाम आ। जे तुसीं सिगरेट पींदे तुसीं सिगरेट दे की जे, जे तुसीं झूठ बोलदे तुसीं झूठ दे की जे, तुसीं निक्की निक्की गलती करके झूठ मारदे तुसीं ओहदे गुलाम जे। पाप की आ, कोई वड्डी चीज़ नहीं आ। मान लो कोई चीज़ कहना आ यार रंबाल फड़ के उधर आपे रख ला, मैं नहीं रखना, तू ये चीज़ दे की जे, अनाग्याकारी कर दो, गुलाम। बाइबल नहीं पढ़ते फिर तुम, मान लो तुम बच्चन नूं ध्यान दे के पढ़ोगे फिर ही प्रभु तुहाडी जिंदगी च काम। आपां मैं तां कहना शॉर्टकट अज कोई 10 साल का बीमार ना चर्च आउंदा, अज ही उन्हें कहना अज आवे पास्टर मेरे ते हत्थ रखे मैनूं सुट्टे तो मैं उठ के सवेरे दौड़न लैं पैंदा, फिर पाप ही करी जावां। समझ लगी? जेड़ा 10 साल का बीमार आ, सब तो पहले उन्होंने बाइबल की समझ चाहिए कि मैं बीमार क्यों सी। डॉक्टर जो बंदे नूं मान लो डॉक्टर चंगा करता, डॉक्टर पहली खुराक च ठीक कर दिंदा मरीज, दसो
ਉਹ ਭੈਣ ਹਰਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਗ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਭਟਕਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਭੱਜਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਐ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਗਾ ਐ ਵਿਚਾਰਾ ਲੰਗੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਤੁਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਆ। ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਗੋਡ ਟਾਈਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਰੋ ਕੇ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਟਣਾ, ਚਰਚ ਆਣ ਕੇ ਕੱਟਣਾ, ਟਾਈਦ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟਣਾ, ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟਣਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੱਟਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ। ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ 24 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਗਿਆ ਬਾਨੇ ਆਪਣੀ, ਤੋਂ ਮਕੈਨਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਡਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੈਂ ਬੂਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਾਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬਈ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੰਨੇਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਚੌਥੀ ਵੀ। ਯਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਨੇਗੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ 12 ਤੇ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੰਦ, ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਬੰਦ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੱਢ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਉਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਨਾ ਵੇਖੋ, ਹੰਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੌਂਕਣ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ? ਆਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਭੈਣ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਲੁੰਬੀ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਲੁੰਬੀ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2016 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਸਾ ਸੀ, 17 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਸਾ ਘਟ ਗਿਆ, 18 'ਚ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਹਿਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਉਹ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਸ਼ਾ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵੇਲੋ ਜੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਖਾਣੇ ਬਾਨੇ, ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਲੀੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣੇ, ਆਹ ਬਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ?
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ 14 ਬਾਬ ਦੀ 4 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਰਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਘਟ ਗਈ, ਵਚਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਘਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਕੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕੌਣ ਡਿਆ? ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਐਡਾ ਅੰਤਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਝੂਠਾ ਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਹਾਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਟਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰੱਥ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਆਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ? ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਪੜਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਪੜ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ੀਆ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਜੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 8 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, 8 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਸਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਹੂਦਾ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਿੰਜਾਮੀਨ ਦੇ 2,80,000 ਸਨ ਜੋ ਢਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ? 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਬਿੰਜਾਮੀਨ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਸੀ। 3 2 ਕੀ ਹੋ ਗਏ? 5 ਹੋ ਗਏ। 5 ਲੱਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕੁਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਹਰਾਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਭੈਣ ਹਰਿੰਦਰਾ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਆ।
ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਤੀ ਆ। ਕਿਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ ਡਬਲਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ? ਇਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਫੇਰ ਆਏ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸਾ ਸੀ ਤੇ 17 18 ਤੋਂ ਨੀਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੈਕਲ 'ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੁੜ ਜਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੜੇ ਸੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਧਾਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੇ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੇ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਕੌਣ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗਾੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਆ, 16 ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੀ 16 ਦੀ 3, ਤੁਸੀਂ 14 15 16 ਤਿੰਨੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 27ਵੇਂ ਵਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਸਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸ਼ਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਹਦ ਕੋਲ ਜੋ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ ਐਉਂ ਆਖਿਆ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੇਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਸਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰਾਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈਕਲ ਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੋੜ ਦੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ 10 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਬੇਗਦਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੜੋ 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ, 2 ਆਇਤਾਂ ਪੜੋ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਸੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਹਾਂ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਭੈਣ। 7 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ 7 ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ੀਆ ਲੁੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ? ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨਾਨੀਆਂ ਗੈਬਦਾਨ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, 20 ਬੰਦੇ ਗਾੜੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਰੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਮਰੇਗਾ।